हेलो डियर व्यूज़ ऑफ दी चैनल फ्रेंड्स, अज तो मैं तुहाडे नाल डिस्कस करन वाली हाँ जे टॉपिक्स ने वो 12th क्लास का साडे सबजैक्ट्स होंगे जिदा कि बिजनेस स्टडी हो गया, इंग्लिश हो गया। बिजनेस स्टडी सिर्फ कॉमर्स स्ट्रीम ली है, बट जी इंग्लिश है वो मैडिकल, नॉन मैडिकल, आर्ट्स, कॉमर्स सब दे लिए होएगी। सो जिहड़ा तुहाडा टर्म 2 का सिलेबस है वो रिलेटिड जिन्ने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस बनते हैं चैनल के उपर उन्होंने अपलोड किया जाएगा। तुहाडे फाइनल्स की प्रिपरेशन भी हो जाएगी और तुहाडे जिहड़े प्री बोर्ड ने उन्होंने तैयारी भी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स वीडियो नू पूरा देखना, कोई भी टॉपिक मिसअप नहीं होना चाहिए। तुहाडे कोलों तुहानूं प्रॉपरली टॉपिक सारा मैं एक्सप्लेन करांगी एंड मेक श्योर कि तुसी चैनल नू फॉलो कर लो, अकाउंट नू ते बैल आइकन नू ऑन कर लो सो दैट अगों दी भी इदां दी कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दी वीडियो नू अपलोड करां तो तुहाडे कोल नोटिफिकेशन उसदी पहुंच जाए। हुण फ्रेंड्स अज दा जिहड़ा मैं चैप्टर स्टार्ट करन लगी हाँ, स्टार्टिंग विद चैप्टर ऑफ डायरैक्टिंग इन बिजनेस स्टडी। जिहड़ा डायरैक्टिंग चैप्टर है जिद्दां कि तुसी थंबनेल ते देख के ही आए हो। सो फर्स्ट आपां डिस्कस करांगे मीनिंग ऑफ डायरैक्टिंग। हुण डायरैक्टिंग हुंदी की है, डायरैक्टिंग हुंदी की है जी, ये तो तुहानूं सारिआं नूं माड़ा माड़ा आइडिया होएगा कि डायरैक्ट करना, किसी नूं इंस्ट्रक्शनस देनियां। ठीक है जी। तो डायरैक्टिंग का मतलब हुंदा है कि गिविंग इंस्ट्रक्शनस, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग दी स्टाफ। डायरैक्टिंग का मतलब की हुंदा है जी, इंस्ट्रक्शनस देनियां किसी नूं गाइड करना, किसी नूं मोटिवेट करना, स्टाफ अपने नूं लीड करना ऑर्गेनाइजेशन दे लई ताकि वो कंपनी दे गोल्स नूं अचीव कर सकन। ठीक है जी फ्रेंड्स, तुहानूं मेरी गारंटी है अगर तुसी ध्यान नाल सुनोगे ना तुहानूं टॉपिक नूं दुबारा रीड करन दी पेपर दे टाइम लोड़ नहीं पैनी है। सो प्लीज़ मेक श्योर तुसी वीडियो नूं ध्यान नाल सुनो कि तुहानूं कोई भी डाउट ना रह जाए। फर्स्ट पॉइंट च की लिखे है, डायरैक्टिंग दा मेन मतलब की है कि किसी नूं इंस्ट्रक्शनस देनियां, गाइड करना, उन्हों मोटिवेट करना, उन्होंने स्टाफ नूं लीड करना ऑर्गेनाइजेशन दे काम दे लई ताकि कंपनी दे गोल्स अचीव हो सकन। ठीक है जी, ये पॉइंट तुहानूं अगे नेचर दे विच भी देखण नूं मिलेगा। सो इसीलिए कह रही हूँ मीनिंग सारा उही बंदा हुंदा है जो अगे साडे पॉइंट्स हुंदे हैं। सो ध्यान नाल सुनियो। उस तो बाद देखो सैकेंड पॉइंट की है कि डायरैक्टिंग दा मतलब की हुंदा है कि पूरी कंपनी नूं डायरैक्ट करना, चाहे कोई टॉप लैवल का बंदा है, चाहे कोई मिडल लैवल का बंदा है, तो चाहे कोई लोअर लैवल का बंदा है, सारिआं नूं ही डायरैक्टिंग दी हुंदी है जी लोड़। सो अगर सारिआं नूं ही डायरैक्टिंग दी लोड़ है और सारिआं नूं ही कोई स्पैशलिस्ट अगर डायरैक्शनस प्रोवाइड करेगा तो कंपनी सही रस्ते ते जा रही है। और अगर कंपनी सही रस्ते ते जाएगी तो 100% श्योर है कि कंपनी प्रॉफिट गेन करेगी ही करेगी। तो देखो थर्ड पॉइंट यही है कि इफ़ वन कंपनी डायरैक्ट इन अ राइट वे, अगर वो सही रस्ते ते जा रही है तो दैन इट विल गिव हिम हायर प्रॉफिट, तो उन्होंने हायर प्रॉफिट रिसीव होना ही होना है। उस तो बाद अगला देखो, डायरैक्टिंग इज़ रिक्वायर फॉर ऑल लैवल ऑफ मैनेजमेंट। अगेन ऊपर सीगा होल ऑफ दी कंपनी, जिहड़ा सैकेंड पॉइंट आप रीड किया। फोर्थ पॉइंट है कि यदि ऑल लैवल ऑफ मैनेजमेंट मतलब टॉप लैवल, मिडल लैवल, लोअर लैवल सब नूं लोड़ हुंदी है। ठीक है जी। उस तो बाद नैक्सट की लिखा हुआ है कि ये एक कंटीन्यूअस प्रोसैस है, लगातार चलते रहने वाला प्रोसैस है डायरैक्टिंग। एक ये नहीं हुंदा कि एक बारी कर लिया उस तो बाद रुक गए, एक कंटीन्यूसली होंदा रहिंदा। कंपनी का एक गोल अचीव हो जाता है तो दूसरा गोल स्टार्ट हो जाता है। सो जिन्हों असीं कंटीन्यूसली गोल्स नूं अचीव करना हुंदा है। उस तो बाद नैक्सट पॉइंट च लिखा हुआ है, देखो इफ़ वन कंपनी डायरैक्ट प्रॉपरली, अगर एक कंपनी नूं प्रॉपरली डायरैक्शनस मिलणगियां दैन द टाइम ऑफ वर्कर्स आर प्रॉपरली यूज्ड। जिहड़ा वर्कर्स का टाइम है फिर वो प्रॉपरली यूज आएगा, घट तो घट उन्होंने टाइम की वेस्टेज होएगी। फिर रिसोर्सिज का भी प्रॉपरली जिहड़ा डायरैक्शन करेगा उन्होंने कहेगा कि यह चीज़ खराब नहीं करनी, वेस्ट नहीं करनी, इन्हूं इदां यूज़ करो, क्योंकि उन्होंने उपर एक स्पैशलिस्ट बैठा है जिन्हों उन्होंने तो ज़्यादा एक्सपीरियंस है जो उन्होंने बैटर वे ना गाइड कर सकता है। सो सारिया चीज़ों का ही वो प्रॉपरली यूज़ करवाएगा। ठीक है। उस तो बाद देखो डायरैक्टिंग इज़ इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लैवल। अगेन सेम पॉइंट 3 बारी रिपीट होया। हुण पहले एक बार मीनिंग दोबारा सुन लो। पहली लाइन च की सीगा कि डायरैक्टिंग का मतलब की हुंदा है इंस्ट्रक्शनस देनियां, गाइडिंग करनी, मोटिवेट करना, किसी नूं लीड करना, स्टाफ नूं ऑर्गेनाइजेशन दे ताकि वो अपने गोल्स नूं अचीव कर सकन। उस तो बाद डायरैक्टिंग का मतलब हुंदा है डायरैक्ट दी होल ऑफ दी कंपनी। थर्ड लाइन च की सी, अगर एक कंपनी डायरैक्ट होंदी है सही वे रस्ते की तरफ तो कंपनी हायर प्रॉफिट गेन करती है। डायरैक्टिंग ज़रूरी होंदी है सारे लैवल ऑफ मैनेजमेंट की। डायरैक्टिंग एक कंटीन्यूअस प्रोसैस है। अगर एक कंपनी
ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਆਫ ਵੇਸਟ ਵਰਕਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ, ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਅਗੇਨ ਆਲ ਲੈਵਲ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ABC ਇੱਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ABC ਇੱਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੋਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਪਿਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੇਵਿੰਗ ਦਾ, ਕੋਈ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਰਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਲ ਆਫ ਦੀ ਵਰਕਰਸ ਨੀਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੋਲਸ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕੇ। all of the workers need direction। ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਡ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਰੱਖ ਦਈਏ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇ ਸੋ ਦੈਟ ਉਹ ਵਰਕ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਵੇ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਣ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਈਏ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਓਬਵੀਅਸ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਆਉਣਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਤਾ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਇਹੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗਰੋਥ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ, ਗਰੋਥ ਕਰਨ 'ਚ। ਸੋ ਉਹ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਧੂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਨ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹੈਵ ਸਮ ਫੇਅਰ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਮਾਈਂਡ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਡਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਥਿੰਗਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ, ਸੈਲਰੀ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੜਾ ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਫਰੈਂਡਸ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਮਾਰਕਸ 'ਚ ਮੀਨਿੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ਿਓਰ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੀਨਿੰਗ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਬਣਾਓ। ਬਿਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬਹੁਤ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਆਪਣੇ ਵਰਡਿੰਗਸ ਦੇ ਥਰੂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਟੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ ਪੇਪਰ 'ਚ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰੱਖੋ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਾਰਕ ਰੱਖ ਲਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਕੁਛ ਲਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਨਾਮ ਹੀ ਲਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਫਰੈਂਡਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ। ਜੋ ਨੇਚਰ ਔਰ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਇਹੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਐਂਡ ਕੰਟੀਨਿਊਇੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਅ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਗਾਈਡ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਐਂਡ ਲੀਡ ਹਿਜ਼ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਨਿੰਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇਣੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗੋਲਸ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਪਾਉਣ। ਜੋ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਰੈਂਡਸ, ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫੀਚਰਸ, ਨੇਚਰ, ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਲਿਆਏ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਟੈਕਨੀਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਂਜ ਕਰੇ, ਬਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗੋਲਸ ਅਚੀਵ ਕਰਵਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਚੇਂਜਸ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੰਪਨੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੈਵਰ ਐਂਡਿੰਗ, ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਇੱਕ ਨੈਵਰ ਐਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਮੀਨਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨੈਵਰ ਐਂਡਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੋਲ ਸਾਡਾ ਅਚੀਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਗੋਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈਵ ਟੂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੀ ਟਾਸਕ ਜੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਿਵਨ ਟੂ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਸਟਿਲ ਦੇ ਆਰ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਰ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਫॉर ਅਕੰਪਲਿਸ਼ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਗੋਲ। ਸੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੈਵਰ ਐਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਓਰੀਐਂਟਿਡ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਐਨ ਐਕਸ਼ਨ ਇਨ ਐਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੋ ਦੈਟ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਮੀਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲਿਆ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਐਨ ਐਕਸ਼ਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸੋ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਦੀ ਪਲਾਨ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਫॉर ਅਚੀਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਡਿਟਰਮਾਈਨਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਗੋਲ ਆਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਇਨਟੂ ਓਰੀਜਨਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਸ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੁਰਾਫਾਤੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਵਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਲਾਨ ਦੇ ਹੈਲਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਰਿਸੀਵ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਰੈਂਡਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ ਆਈ ਹੋਪ। ਤੇ ਐਂਡ ਫਰੈਂਡਸ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੋਰਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਬਟ ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਫਰੈਂਡਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਨੀਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਸਮਝਣਾ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਟਾਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ that is best for you ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਸਮਝ ਲਈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬਟ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰੱਟਾਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਲਿੰਕਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਲਿੰਕਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਲੈਨਿੰਗ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਸਟਾਫਿੰਗ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਉਹ ਲੈਵਲ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਮਿਡਲ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਦੀ ਨੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਜੀ? ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੈਲਪ ਇਨ ਟਰਨਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਇਨਟੂ ਐਕਚੁਅਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਲਾਨ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੋਣ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਆ ਇੱਥੇ। ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵੀ ਆ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਡਰੀਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਗਰੁੱਪ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਬਟ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਗਰੁੱਪ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਨੋ ਪਰਸਨ ਕੈਨ ਵਰਕ ਅਲੋਨ। ਅਗਰ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ, ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੇ। ਹੀਲ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮਲ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਐਜ਼ ਅ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਰਸਨ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ। ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟਿੰਗ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਐਕਸ਼ਨ ਔਨ ਦੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇੰਪਲੋਇਜ਼। ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਦੇ ਪਾਰਟ 'ਤੇ ਟੂ ਇਨਸ਼ਿਓਰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਵਰਕਰਸ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੋ ਦੈਟ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨ ਔਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨ, ਖੁਦ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਸਾਇੰਸ ਮਤਲਬ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਟੇਢਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਟੇਢੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਿੰਸ ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਡੀਲ ਵਿਦ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੈਨੇਜਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਸਪੈਕਟਸ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹਿਊਮਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਟਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਲ ਲੈਵਲ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਉਹੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪਰਫੋਰਮਡ ਇਨ ਆਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਟ ਆਲ ਲੈਵਲ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਇਹ ਹਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲ ਲੈਵਲ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਮ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਲ ਮੈਨੇਜਰਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਾਈਡ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਲੀਡ ਕਰੇ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟਸ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਿੰਪਲੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਵਾਵਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਐਕਸਪਲੇਨਡ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਇੱਕ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਦੀ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਗਾਈਡ 'ਚ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਲਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੈਵਰ ਐਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਦੀ ਸਟੋਪੇਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ਼ਨ ਓਰੀਐਂਟਿਡ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਖਿਚੜੀ ਪਕਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕ ਲਿੰਕਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਲੈਨਿੰਗ, ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਸਟਾਫਿੰਗ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਨੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਸੋਰਸ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੇਸਟਲੈਸ ਹੈ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਸਾਇੰਸ ਸਾਡਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਤੇ 12 ਵਜੇ ਕਿ 13। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਨੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਟੌਪ ਲੈਵਲ, ਮਿਡਲ ਲੈਵਲ, ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਨੀਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਪਰਸਨ ਨੀਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਨੇਚਰ, ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ, ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੀ। ਅਗਰ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੋਗੇ। ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਫਰੈਂਡਸ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸੋ ਦੈਟ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਿਊ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਏ ਬਾਏ ਫਰੈਂਡ।